行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Sesiung Sejeh semua.感恩三人开示. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya Johar Chow mendapat berkah untuk menjadi moderator. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Baik, untuk menghemat waktu, kita mengundang Sehau Sesiung untuk review kembali untuk kita. 早安，谢师兄。早安，我是海文，我是海文师兄，我不是10号师兄。不要紧啊 ，Selamat pagi，Selamat pagi，double double。OK 各位法亲家人，还有各位师兄师姐们，大家好来好啊，华外 PPT 讲OK 照顧無看到啷對唔對？因為海文對台灣去做這類那個這受證對付，แล้วก็จะ這分享แล้ว今日來個啷做這類 review 是13比較13所以咱看13其實咱有跳到真濟對唔對？因為大正時咱看到是這個健保塔平一來到倒落咧，一來到寄送文就是一壓一這 summarize 物件一個就可能知所以咱先看到是頭先是講我是要安怎去保護這個經，因為大正時要緊就是講到面正式搞個正式咧，就是咱嘅佛陀咧，要去去可能在講佛來人間上面會去開示嘛，對，也希望咱聽到了，咱自己會去領悟，會去接去佛嘅指見內面。所以當今佛咧就是講我當今冇可能在這物件，了咱當今就是按怎去呀我講嘅法，按怎去去宣傳，因為佛講嘛，佛來人間點先差唔多要搞了嘛，所以講到法華經時咧，一直是差唔多愛去入滅了。所以就想講，我要安怎去教大人？所以我教大人是，當今咱看到健保塔屏內面，咪是但就講到這多寶佛，講到伊這塔安怎走出來，對不對？其實這個塔就是咱自己嘅咩？咱自己這個真如本性，我們與生俱來本地都有真如本性。所以當今有真如本性，當今接落去就是要安怎去再講當今是咱個愛聽法，對不對？愛聽法，咱當今接落去就是要安怎去去搞好這個經。今天就講dapat melindungi sutra， 要安怎去保護它，要安怎去持。所以，if 我在講有通去保護這個經時咧，我就下面我就供三佛。這裏面三佛是什麼佛？是多寶佛、釋迦牟尼佛加十方分身佛。這裏面一直是講得真清楚，可能就講原來咱當今就是愛做物件，就是要安怎去解這個經去去傳。所以 since 我要傳經，我就安怎咧？我就係六度萬行，我就係去安怎？我就係去發大願，因為後尾就講啦嘛。所以六度咱先看先是講，咱愛學佛頭一件就是咱愛讀經嘛，愛讀經，愛聽經。所以下文除咗是安怎講是講咱愛去怎樣去尊重這個經，了要安怎學真濟人聽到尊重使很多人知道了要安怎咧？介了人知了就愛相信了就愛去了解了就愛去行。所以經內面就是，咱行到後尾是談到咩？咱得到果位，得到什麼呢？得到去上無上菩提，就是咩？無上正等正覺，就是愛去到佛的境界。其實經內面是講個後尾是就是佛的本懷了嘛，對。佛本地來人間就是要互人知嘛。我安怎去修行？我修行呢，我談到物件，然後我談到物件，我談到希望讓本來談到因為人人都有真如本性，人人都是佛，所以人人都是佛，那都愛是。行這路咧嘛，就是講咱就愛先安怎咧，就愛先家己先去談到物件，先係咪？我先得到自利，我大這菩薩道裏面，我先聽到法，然後法，互我知頭先，然後我修到這法咧，這法，互我家己安怎咧解為物件，因為我還有很多無明煩惱過，所以這個佛法來去解為物件咧，我談到了，然後我談到有為係咪咧？我本來發單咯，然後要安怎去教我談到物件，要安怎去跟人 sharing。
这就是真要紧物件，因为咱大 sharing 就是咱去打开这样就是咱就谈到咩，咱就谈到这里智慧和 wisdom， 咱谈到这智慧就是什么？慧命，那慧命就很增长，增长那就是咱给成佛道了。所以这个其实要紧是咩和咱才讲，since 咱有份能力，咱按怎来去保护这个经，按怎去问领导人讲很可本啊，所以如爱保护就爱你都爱去按这个介绍，可能在。可能在讲这个经是安怎可能在讲等于我谈物件什么，แล้วก่อนจะ我不要辜负这个佛可能的使命就是什么？可能讲我希望做到咩？佛心为己心这个是要是佛心，因为师之为己就是咱阿伯是咱加入此即是咱对着咱的师父是上人嘛，所以这是另外一个最大，因为咱谈的是先佛心为己心，แล้ว安怎我希望我的精神我使去佛的心，来谈到要去感受佛的本怀，这就是咱爱知。if 我再讲一遍过佛的心的时，我就讲咧，我就变咗讲，我的心就是加这个加了讲信佛众生上有差别，了我的心就是讲古顶头的佛，当今的佛，了个其他的这十方分身佛就是道理可以加了就是会使去明白加了就是这就是咱才OK， 所以真咧，咱 from 真那个看 next activity 就是接落去139时啦。所以139时咧，当今就是淡仔是讲着咩？我要安怎去保护对不对？等于保护那等于是咩？我要如何去持经？哇，这里爱去持这个经，其实咩？持经实在很难实难，所以宜发大愿，最好就是能够发大愿。然后来了，这就是讲一家讲一什么就是咩？就是讲佛来。搞经是都可能才讲，你们不要独善其身，你们要什么六度万行？六度万行的时，你都按照咧爱发心立愿，因为如爱发心立愿，都够机会去行个六度万行。if 我六度万行我没有发愿，然后变成讲我大行时行点啥，我拄到啥子物件，我拄到啥子 challenge， 然后我可能我无法度了，变成讲按照咧，因为我没有发愿，我没有这个愿力推动我去做这物件。所以变做我可能拄到嘛沙拉时咧，我会退心。这么是讲咱主持技术想对不对？想讲是咱爱做这个 event 不是maybe 咱做这个案，所以咱做这个案呢，在讲这个案里面，不是讲讲会好做到。所以来比如讲这 challenge， 我讲这物件无就是讲这人好多在这功夫做。特别 if 我无这个愿力，我要让他离苦得乐，按你看你愿力，那你想看，咱会做成或者做未成，怎么说咧when 一来领地路时啦，我以后都讲前面嘅做事有陣時你想講，哎呦，我了你點聲，了我就唔聽物件，了聽到可以名啦，我心就未爽啦，心未爽嚟了，我就想講咪做了，想講咩？哎呦，了你點聲做緊這代志，了過咗咧個可能名可能咩？咁樣未爽，特別 if 我有這個願力，我再講，這個人就是我愛去做這個人就是我鬥卡手的，我有這個願我希望講我可以談到離苦得樂，所以這裏面even though以後你講這功課本後，內心嗰是大病的，是不是咧？我的願力已經在這邊，這類願力都是好外界 support， 因為咱馬上做實際是對，因為咱做實際是講這嘛沙拉人與人之間，我講這問題出來，我無這個願力，你想講我會大真久都未久了嘛？你說這真就是可能講，真是講成講持經先好。所以這裏邊嗰一個物件啦，咱再講，其實上人咧，咱就聽到上人開示咱會覺得講，按照上人講物件真簡單對唔對？真正淺白對唔對？其實是上人是為咗咱人，因為在咱嘅根基真正淺，所以就講咱看到，咱是在讀經人啦，咱再講，咱個正平台面不有真濟人，不是真厲害讀經嘅，特別咧無明白經嘅人更加濟。兩邊就看咧，咱看到，裏邊的古文句子裏邊對不對？其實是，道理是沒有無限量，按照講無限量，因為咱敢若看這鑑寶塔品，什麼都聽到講咩塗卡筆啦，喺啲寶塔找出來啦，寶塔落管啦、落框啦，แล้ว一個就係 decoration 啦，這裏邊加了物件 ，if 咱在那看文字呢，咱按照咧。咱看的是表面的，其實咱阿尾是問讀到點原來這個管是管個500是咪超越5勝無就是250寬了個講這個花，了個這個塔，哇，這物件，伊內面有啥子 meaning 嘅，
if 我无了解这物件，你想看我可能他是可能他就表面物件的，所以上头就讲，你看那经里边安尼这古代文句文字好难去知加这物件，特别我爱了解英不容易啊，安怎呢？因为咱当今是什么时代啦？是一个快速的时代。你想看，让爱去面对国家健康，了个另外一个就是让谈物件，嗰是马莎对不对？让谈是马莎印度尼西亚。你想看中文都安尼健康了，你乖去听，乖去了解，英不讲无用。了我人正读中文史人，国家传过，就是咧古代文都是我人不会用了嘛。咱当去用什么？咱当去用是简单的，还没叫做白话文。所以上面都同才讲，你看，咱爱读经，咱看爱去学佛。其实不是来看咱有缘无缘，咱当然有缘了哦，都是这个经真正深，不要紧，咱 at least 咱有一个导师，就是咱的上人讲个真浅，互人知。了特别有的人个时候讲，有的就是伊 feel 到讲，哎呀，我中文的根基真正深了嘛。了听到上人讲是伊都无熟啦，都说咧，安尼浅的嘛，哎呦，英就讲过了，讲来讲去，实际是相物件。其实伊咱用心听，咱听到听起来是相的物件，特别伊内面个有真济物件无相的。哇，这个话不跟他深对不对啊？所以，咱都爱去安怎呢？都爱去培养那耐心，就是讲，咱爱读经时，唔是讲啥我爱读就读，唔是啊。我就是咱去怪想看，我到底有缘他无？啊，无就是我到底有人看点相啊？你先让来宣法相，哇，有真济人想讲哦，我宣法相对不对？特别真济人未来怎说咧？哦，困未醒，啊，无就是一个有真济物件啊，因为高厝个囝啊，伊未在囝去读册，啊，无就是真济物件。了可以无缘呢，那等于是有缘啊，唔对？咱有缘，咱有个机会听到法，咱有机会读到物件，咱有机会听到上人开示，了，咱是不是爱接入去做啊？还是讲咱听了就算了，唔是啊，对不对？所以，那么按照体会到，因为当今的世代变迁，然后看到哇，原来我要闻法，其实是一件非常不容易的事情。since 唔是按应嘅代志，对不对？那变出咧，我们就要很珍惜，因为大经历在里面走入去。就讲个真济物件难了，哇，真济难哦。所以咱看就是讲，既然是末世要持经不容易，先是不容易，那就爱安怎呢？就爱他们去坚定让你志愿，就爱发大愿，让你愿变成什么？像上个经里面有讲到这啊，都还是有讲到这里啊，比如遮那佛，因为这比如遮那佛是代表后面是代表讲一切哦，代表一切，那都爱有后面。爱有这变一切这个愿力，然后我整个释迦牟尼佛呢，看我有这个誓愿存在，然后释迦牟尼佛的圣贤里就是又为度众生，对不对？道家慈航嘛，然后过这里多宝佛的愿力下面啊，一时面啊，只要有说法华经的地方，我的宝塔就会出现在那边，我来证明这个佛所讲的法华经就是这个真实的大法。我看到按那这不按那这里愿力。所以那人本身是学佛的人，那是不是爱上个样？我很愿力呢？是啊，if 咱无愿力，你想看，我爱去家长去读，有用哦？没有啊，是肯定不能的。哦，像海文的看，海文读经，我读到6、7年啊，8年半啊。特别你想看 ，if 我在讲无那款的耐力，无那款的愿力，我会读落去哦，但是读你咯，咁所以读个半怎么走去咯，对不对？这不是可能是这里转多可能就讲since 我本身我个有缘读这经。我大概看咩去把握了，我把握后面，我了解这经文里面的物件，或者里面就是我爱去学习讲，经文跟我讲，我要发心立愿，为什么？因为我不要独善其身，我要6度万行，哦，6度万行要入人群，不容易，不要紧，等于我爱惜发心立愿，我有愿力，我爱做 ，OK，since 我有愿力了嘛，我就有 power 了咯，我 power 了，我过后面，我过讲这朋友搞就因为就讲了。菩萨道上不是只有你一个人，你还会有真正嘅朋友，你partner，大家去白去做嘅。所以 since 大家去白去做，如有信心哦，不得有信心嘛，有信，当然想有信心，这个信息除了信之外，过这里面我相信我身心信解，然后这个就是什么？我就要有这个愿，信愿有愿力之后，我要怎样？我要去行，所以信愿行这是这样紧哈。OK。好啊，这里last PPT 做 last PPT 一上一行里面呢这都个前日，来个星期就讲到讲叫做五分法身，来好next PPT 5分法身一上一行了5分法身里面我按照去觉照解脱，哇，这
有同冇签啦，来，咱看到5分法身这面，戒、定、慧、解脱、解脱之见 ，OK， 这其实就是咱学佛里面，咱爱去明白啊。然后头先就是讲，咱爱明白讲，因为咱对不对？听啥物三无漏学对不对？戒定慧三无漏学，我明白唔嘅头先你唔件是讲，我知讲，我所有的身、我的口跟我的意，其实我照做真正物件。当今呢，我在这里5分法身就是，我被按照去这法身怎么发生就是道理啊。我懂得道理之后，我要知道怎样来控制我的身口意，我要远离这些是是非非，所以我在外面我一定要有戒律。那他按看看的改对啊。然后我有了戒律之后，走入去按照看呢，我就去想了嘛。我想讲，这里面讲到底是对还是唔对，我也要去 analyze 分析。然后这里面就是咩，我能够静思维，我能够知道我要怎样。那么我争论性，那讲我不要跟你们去争，我要去想到底这个事情对不对。然后这里就是我到底有没有保持着这个三无漏学，就是我戒定慧里面，我自己在讲搞我谁，所以我要按照呢远离妄念，因为我已经有了这个定，有戒律，知道可以做跟不可以做。然后都有事情时，我都嗰個真定點樣？我有这个所谓的定法身，然後走入去呢我走入去什麼？做了谈的智慧对不对？我得到智慧，就是因为我证明了我做西他们我证明这个道理是对的，我也了解到这些问题，我这些尘沙我还可以解决掉。那等假如去的是咩？我既然了解了对不对？我有界定会了吗？我讲说呢，我要寻求解脱，解脱是什么样讲？就是我们希望说我可以远离一切东西，我得到新的清净。这就是让学佛人爱物件，就是我希望讲。我咪按呢这无明烦恼惑来去做人话我看物件爱看一清，然后我爱明白这道理是咩咩因为我爱谈到咩，我谈到解脱，我要先得到这个智慧。然后这里就是这里其实国家管理 level 就是我要解脱之见，这之见是都来，那看是什么？我讲对吗？佛来人间一大誓愿，开示悟入佛之见，对不对？佛的之见等于就是咩？我要超越，哇，这是国家管啊。来俾我谈到面，我希望得到觉悟，我得到面，我得到关照我自己，我还在这里面讲，我在这里努力，哇，真正亲，特别真正亲里面，其实一时讲这剑佛塔坪里面，就讲就是咩，就是讲我要去持经，容易吗？不容易。然后下来我要去弘经，过高不容易，对，我要先保护嘛，保护我去持，讲就是讲的是按怎来去去弘扬经典，特别。这里面一不是讲到，到底我要按怎去用持法，按怎去讲这物件，我去讲，其实这里面就是来成学啦，叫做你学着法了，你谈到物件啦，你明白道理啦，头这里物件就是我要开始怎么去跟人家讲，是啊，别人就讲那都爱我们事无爱辩才咯，要去说慈无爱力无爱，我要去说，我要去做到。随处都可以跟人家讲，而没有畏惧的。哇，进来边那种小条面，那小条弗罗纳这样子，够讲解佛不是够条，也一直来跟我讲解。说 since 我明白，我要开始去讲，但是我讲了之后，我下来要做什么？这都是讲解的131那边讲，我要如何去行。可是呢，这个之前我还讲嘛，对不对？那其实是 if 咱听到。有一句这里这里下面应该是俚语讲的可能是说是可以讲个讲搞，特别这样你要做 ，if 你做未到，你跟人家讲呢，嗰是无搞的。特别正式你都你了解经文了，头这物件你都爱学习按怎去讲了，你讲了就你去到怎样呢？就爱去做了。if 我讲我无去做，其实是我谈别的物件都是我成会晓学谈到了，我保护这经文了，我会晓按怎去。去持这个经然后就去我再按照去说法，我就去说法，然后就按照去行，因为感觉讲是行，所以什么东西那情况就是我要如何去讲，如何去持法，要去讲这么多的经，其实不是讲去压这经来谈，不是，而是按照压我知物件，我知这里物件，我去行 analyze 嘛，我谈给我的心得了，所以我如何怎样去做这个心得分享。其实这个心得分享里面是用讲的嘛，对不对？对吧？那是爱成我讲嘛。if 我连讲都没有讲，你想看我可能要做，嗰是无准嘛，对不对？所以咱爱成
知道理了，你自己先去 try 了啊，你自己明白了，我睇到些物件啦，我就講，我看到人是OK， 你有玩快嘛啥，你頭腦一想到咩，你就這裡佛嘅字眼出來比如講人紅險發生大事紅險冇去了我明白，這就是無常，所以我知了嘛，我在無常無常係咩？沒有按照我本來的這個常態而走的東西，所以它就是突然間冇去了，所以無常本來也在反映是什麼？就是如常，就是本來都是應該行嘅，特別一冇，所以咱看到有代志發生了，哎呀，無常啊！我是不是學佛呢？我是不是講到快樂對唔對？執落去就是愛去做啊！特別正先考在，我哋在這道理其實要件事，我哋明白真正字裏面、佛裏面嘅字眼，我哋去會曉去分析，會曉去按照去想講，嗰啲這個字對我來講，以前怎樣，然後我該去做出來哦，因為這裏面是除了當然愛用行動來去說法嘛，對唔對？說法裏面，其實這個說法裏面。唔是講應本啊，意思比較就係講，我要怎麼來去理解？所以等於就愛用這裡五分法身來去，咱才講原來學佛，我有按照款嚟這裡 step，我按照行去後尾，到後尾是話按照成佛道，所以等於成佛道成一輩，未成個嘛，對唔對？咱個少到邊行條OK，這都是海文去可能作為 review 就是1308到1310，接落去有乜物件咧？那看到next week 應該有機會過來好人去 review 那我們就下個禮拜見感恩大家，祝福大家，阿彌陀佛。感恩，師兄，不好意思哦，我們講少你。Lagi. 好，感恩，感恩。Oke, baik. Selesai semua, kita lanjutkan ya. Dengan membacakan intisari. Baik. Saya mulai ya membaca intisari. Jadi pinjam ya telinga Sesung Sece untuk mendengar, menyimak ya. Baik, kita mulai. Intisari Simpasyang Sutra Teratai episode 1311. Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11, kemunculan stupa mustika. Hari ini judulnya adalah menyebarkan adalah sungguh sulit. Jadi hendaknya membangkitkan ikrar agung. Baik, kita lanjut. Catatan tangan. Dengan menegakkan sutra, menerima dan menyebarluaskan dharma adalah penyiaran dharma yang bersumber pada suara menakjubkan dari mulut Buddha. Sutra sempurna yang murni, menakjubkan dan jernih. Kebijaksanaan Sariputra adalah nomor 1 di antara anggota Sangha. Memiliki kefasihan yang mengungguli semua orang suci. Namun, hanya berikrar untuk pergi ke negeri lain. Dapat diketahui, kalau para makhluk di dunia jahat penuh kekeruhan ini adalah keras kepala dan sulit ditundukkan. Jadi kita next ya, mohon dibantu. Baik, karena kita harus mewariskan ajaran yang sempurna ini terus-menerus kepada generasi berikutnya. Sumber kitab sutra adalah berasal dari Dharma yang dibabarkan Buddha. Setelah Sang Buddha memasuki parinibbana, Yang Mulia Kasyapa barulah mulai mengumpulkan banyak orang dan meminta Ananda yang dari ingatannya untuk mengulang kembali semua ajaran Buddha. Begitulah awal mulainya.
mengumpulkan dan menyusun sutra secara terus-menerus. Semuanya berasal dari Dharma yang dibabarkan melalui suara menakjubkan dari mulut Buddha. Kemudian mengalir masuk ke dalam hati Ananda. Demikianlah yang saya dengar. Ini bukanlah merupakan hal yang sederhana. Dan juga bukan sekali saja sudah bisa selesai dilakukan. Melainkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti inilah kitab sutra dikumpulkan satu demi satu, sehingga menjadikan sangat berharga. Nah, ini di sini setiap sutra biasanya di depan ada sebelum dimulai ya. Demikianlah yang saya dengar. Nah, saja boleh kalau yang beragama Buddha itu kalau ada nincin ya, itu biasa di depan tetap ada ya. Jadi Ananda yang tulis apa yang Buddha Sakyamuni katakan. Oke, next. Oke, kanan sesiung. Dua kemelekatan berupa kemelekatan pada keakuan atau atma graha dan kemelekatan pada dharma atau dharma graha. Kemelekatan pada keakuan atau atma graha ini berartinya kemelekatan pada aku sebagai orang. Bagaimana para makhluk di dalam fenomena dari 5 agregat beranggapan bahwa diri sendiri yang memegang kendali, memperlakukan aku sebagai satu orang, khayalan yang memunculkan kemelekatan. Inilah yang dinamakan kemelekatan pada aku sebagai orang. Ya, jadi ini keakuan ya. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua adalah kemelekatan pada dharma atau dharma graha. Nah, ini juga dinamakan kemelekatan pada dharma sebagai aku. Artinya, para makhluk tidak memahami fenomena dari 5 agregat, memperlakukan sebagai tubuhku, khayalan yang memunculkan kemelekatan. Inilah yang dinamakan kemelekatan pada dharma. Baik, sesiung juang kita lanjut ya. Orang awam memiliki kemelekatan kepada keakuan. Terlalu melekat kepada diri sendiri dan orang lain. Begitu muncul hati yang membeda-bedakan, maka keegoisan, kegelapan batin, dan kerisauan batin juga akan muncul. Kemelekatan dengan tidak memikirkan manfaat bagi orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang ditumbuhkan oleh noda batin dari 5 agregat. Nah, ini yaitu rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Ya, ini sepertinya biasa ya, seperti orang awam kita katakan. Ya memang kita semua melatih ya, semua orang tentu punya keegoisan ya, tapi jangan berlebihan. Ya, tentu harus ada. Kalau sama sekali harusnya kita udah mencapai kesempurnaan ya, tapi kita menuju ke sana. Nah, di sini kita juga ada kegelapan batin ya, dan juga kerisauan batin ya. Nah, sehingga ini melekat nih muncul nih, dan kita hanya memikirkan keegoisan kita sendiri ya, keakuan, dan kita tidak pernah memikirkan orang lain. Nah, inilah muncul
Ya, karena ini 5 macam ini ya, ada rupa, perasaan, persepsi, dorong pikiran, dan kesadaran. Nah, memang kesadaran sering saya katakan saya sendiri, kesadaran datang sering lambat ya, dia kena macet kayaknya ya. Jadi itu datang lebih cepat ya, pikiran kita datang seret ya. Jadi kesadaran kita, aduh, udah terlanjur, mulut ini mengucapkan, akhirnya orang tersinggung ya. Aduh, udah lewat baru kita sadari ya. Kita latih terus ya. Ini hari ini mengingatkan kita terus ya. Baik, saya lanjut ya. Semua kemelekatan tumbuh dari 5 agregat ya. Jadi kita melekat ya. Jadi dari 5 macam ini ya. Kita selalu ingin memegang kendali dan tidak ingin mendukung keberhasilan bagi orang lain. Nah, ini memang agak sulit ya bagi orang awam ya. Jadi kita maunya menanglah, menang sendiri ya. Hanya ada aku di tengah orang banyak. Nah, aku di sini berkata keakuan ya. Kita ego ya. Ego kita sangat tinggi ya. Apabila kita tidak melihat 5 agregat sebagai kekosongan, kita masih dipenuhi noda batin akan kemelekatan dan senantiasa memiliki pikiran keliru dan penuh khayalan. Nah, ini memang wajar ya kalau untuk kita awam ya. Saya tekan kembali, kita belajar terus, ya, melatih terus. Oke, baik, Sesiung Juang, boleh kita next. Baik, ini bagian ketiga ya. Orang yang mau membabarkan sutra ini harus melenyapkan 2 kemelekatan. Dengan melenyapkan 2 kemelekatan, maka dapat menghentikan kegelapan batin dan memusnahkan arogansi. Ya, kalau kita bisa ya, kita terus berusaha ya untuk melenyapkan kemelekatan ini ya. Ya, jadi baru kita bisa stop ya kegelapan batin kita dan arogansi kita ya. Banyak kerisauan batin disebabkan oleh kondisi batin yang angku dan sombong. Karena kearoganan ini, orang lain yang tidak percaya ketika bertemu akan merasa benci dan dengki, mencaci maki, dan sebagainya. Sehingga orang yang menegakkan sutra harus memiliki tekad luhur dan memiliki kesabaran. Nah, di sini kalau kita sudah terlalu ya arogansi, nah kita ketemu orang lagi, nah orang akan benci ya. Nah, kalau orang Medan, walaupun kisi katanya. Ya, waduh, ini mau ketemu, belum ketemu udah merasa kesel ya. Jadi kita harus kita harus menegakkan sutra ya. Ya, supaya tegak luhur dan memiliki kesabaran ya. Baik, saya lanjut. Jika tidak memiliki tegak luhur, pasti akan muncul pikiran untuk mundur. Wah, ini parah ya. Ya, lama-lama gantung seragam kata orang ya. Tidak mau lagi katanya. Untuk menegakkan sutra sangatlah sulit. Sehingga kita harus memiliki 5 bagian tubuh dharma dan menghapus 2 kemelekatan, barulah dapat meneguhkan ikraf dan praktek. Ini adalah persyaratan yang wajib. Nanti ada syaratnya nih ya, sensasi ya. Ya, jadi syaratnya apa? Nah, kita harus menghapus 2 kemelekatan tadi. Ya, jadi dengan hapus baru kita bisa meneguhkan ikrar dan praktek. Ya, jadi inilah yang harus kita latih terus. Memang sulit untuk dilakukan
tapi kita harus punya tekad luhur, ya. Harus sabar, jalanin aja terus, ya. Go aja, just do it. Ya, baik, sesium juang kita lanjut lagi. Baik, di sini kita bacakan naskah sutra, ya. Seandainya seseorang menggunakan jari kaki untuk menggerakkan maharibu dunia dan mencampakkannya jauh ke kawasan lain, juga belum dianggap sebagai sulit. Seandainya seseorang berdiri di puncak dan keberadaannya dan membabarkan semua sutra lainnya yang tak terhingga kepada orang-orang, juga belum dianggap sebagai sulit. Nah, ini dikutip dari Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Kita lanjut sesium juang. Baik, saya lanjut bagian keempat, ya. Mencampakkan maharibu dunia layaknya biji sawi kecil. Mencampakkan hingga kawasan lain. Ini hanyalah urusan sampingan dari menampakkan kekuatan gaib. Tidak sesulit menyebarkan sutra ini. Surga pada pembatasan dari alam tak berwujud dinamakan puncak dari terkondisi dalam 3 kelompok alam. Tidak sulit membawakan sutra di surga. Selain ajaran sempurna, ajaran sejati dari kendaraan tunggal sungguh sulit untuk disebarluaskan. Sutra lainnya tidaklah sulit untuk dibabarkan. Ajaran sempurna ini harus benar-benar memasuki hati manusia, menginspirasi setiap orang untuk mempraktikkan dharma di dunia, mempraktikkan jalan bodhisattva dan tidak melekat terhadap segala sesuatu. Inilah yang dikatakan sulit. Sutra Teratai dibabarkan di dunia saha. Bodhisattva dari penjuru negeri lain juga ingin datang mewariskan sutra ini. Namun, Sang Buddha sangat berharap sutra ini dapat terus berada di dunia saha. Nah, di sini memang dikatakan agak sulit, ya, karena seperti kita katakan, ya, Sang Buddha telah tiada, ya, meninggalkan kita. Tapi Sang Buddha sangat mengharapkan, ya, sutra ini dapat terus ada di dunia, ya. Jadi sesulit apapun kita harus terus menyebarkan dharma, ya. Kenapa seperti itu? Supaya semua orang dapat terinspirasi dan mempraktekkan dharma di dunia. Nah, dengan demikian tentu dunia akan damai dan aman. Ya, seperti itu, ya. Sesuai ajaran master kita. Baik, kita lanjut sesium juang. Baik, saya lanjut. Puncak dari keberadaan. Surga keempat pada alam berwujud. Awalnya dinamakan surga tertinggi dari alam berwujud. Dikarenakan terletak pada puncak tertinggi dari alam berwujud. Sehingga disebut puncak dari keberadaan. Sebagai tempat tertinggi dalam maharibu dunia. Itulah surga tertinggi dari alam berwujud. Next sesium. Oke, kita lanjut bagian kelima, ya. Seandainya seseorang membangun tekad untuk pergi ke surga tertinggi dari keberadaan. Demi semua hadirin membabarkan metode terampil tak terhingga dari 3 kendaraan. Sutra dengan ajaran tidak sempurna juga belum dianggap sebagai sulit.
Ajaran tidak sempurna artinya adalah bukan yang terunggul. Meskipun kita memiliki kebijaksanaan Sariputra ataupun kesaktian Moggala Yahyana dan menggunakan kebijaksanaannya dalam kefasihan berbicara untuk menenangkan kumpulan orang-orang suci. Seperti ini pun masih belum benar-benar dapat menyebarkan Dharma sempurna ini secara menyeluruh. Untuk membawarkan Dharma di puncak keberadaan, mereka berani dan bersedia untuk membawa Dharma untuk dibabarkan ke tempat lain. Namun mereka masih tidak berani untuk menyebarkan Dharma ini di dunia saha. Baik, kita lanjut, Sesiong. Oke, naskah sutra ya. Sekiranya setelah Buddha parinirwana, seseorang yang dapat membabarkan sutra ini pada dunia jahat ini, inilah dianggap sulit. Sutra teratai bab 11, kemunculan Supa Mustika. Ya, ini seandainya ya Buddha sudah parinirwana tidak ada di dunia ya. Jadi kalaupun kita membabarkan Dharma pada dunia yang penuh kekeruhan ya, saat ini dianggap sulit. Ya, baik, kita lanjut. Baik, bagian ke-6. Sang Buddha melihat di antara kelompok muridnya, mengapa tidak ada yang mengatakan, kami menerima, kami akan bertanggung jawab. Setelah era Buddha kita saat ini dan masa yang akan datang, dunia akan semakin keruh. Membawakan sutra ini pada dunia yang dipenuhi kekeruhan, serta mengharuskan setiap orang mempraktikannya dengan tindakan nyata sangat sulit. Sutra ini dibutuhkan pada sebagai obat mujarab bagi dunia yang dipenuhi kekeruhan. Jika setiap orang dapat menerima, maka dunia ini barulah ada cara untuk memelihara moral dan etika keluarga, dapat memelihara kedamaian dan keharmonisan masyarakat, dapat membuat dunia dan alam semesta harmonis dan selaras, dapat berinteraksi secara damai. Nah, seperti yang kita ketahui ya, memang setelah era Buddha, ya masa sekarang dan akan datang, dunia pasti penuh kekeruhan ya. Ya, seperti kita lihat ya, ini gara-gara dua orang di dua negara terjadi perang, ya. Karena kenapa? Itu hatinya penuh dengan noda batin, ketamakan ya, sehingga tempat dia menjadi keruh. Ya, akhirnya terjadi perang ya. Ya, seperti yang kita tahu ya, itu kalau untuk negara itu lebih ngeri, mengerikan kalau kita pikirkan. Nah, kita yang masih berada di tempat yang aman dan damai. Nah, kita tetap harus menjaga ya, kita harus tetap menegakkan Dharma ini. Ya, supaya kenapa? Ya dunia bisa kita harmonis ya, satu dengan yang lain. Supaya bisa selaras dan bisa interaksi dengan damai. Memang dikatakan sulit, tapi kita harus melatih terus. Dan kita ingat terus ya untuk melatih. Ya, saya lanjut. Untuk itulah membutuhkan Dharma Agung yang harus diserap ke dalam batin sendiri, agar batin setiap orang dapat menerima
dan setiap orang dapat mempraktikkannya dengan tindakan nyata. Inilah harapan terbesar dari Sang Buddha. Nah, kalau kita latih terus, ya, nah, ya, dengan Dharma Agung, nah kita serap ke dalam batin kita sendiri. Nah, tentu, ya, kita dapat mempraktikannya ya dengan tindakan nyata. Nah, itulah harapan terbesar dari Sang Buddha yang telah parinibbana ya, meninggalkan kita dengan sutra-sutra yang menakjubkan. Oke, kita lanjut sesi yang juang. Oke, baik. Sepertinya sudah habis. KNN, sesi semua yang telah saya pinjamin telinganya untuk mendengar ya. Semoga kita mendapatkan manfaat ya dari pembacaan intisari hari ini. Ya, baik. Ini kita lihat ada Setia Pipiliang ya. Selamat pagi Setia Pipiliang, salam sehat, silakan. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，感恩友汉师兄。Sutra, naskah sutra hari ini. Sekiranya seseorang menggunakan jari kaki untuk menggerakkan maharibu dunia dan mencampakkan jauh ke kawasan lain, juga belum dianggap sebagai sulit. Sekiranya seseorang berdiri di puncak dari keberadaan dan membabarkan semua sutra lainnya yang tak terhingga kepada orang-orang, juga belum dianggap sebagai sulit. Mencampakkan maharibu dunia layaknya biji sawi kecil. Mencampakkan hingga kawasan lain ini hanyalah urusan dampingan dari menampakkan kekuatan gaib. Tidak sesulit menyebarkan sutra ini. Tentang sulitnya membabarkan sutra ini dengan memiliki kekuatan gaib maupun mampu membabarkan sutra-sutra lain yang tak terhingga adalah tidak sesulit ini. Surga pada perbatasan dari alam tak berwujud dinamakan puncak dari terkondisi dalam 3 kelompok alam. Dan juga sutra pengajaran sempurna itu adalah memiliki daya kekuatan berada di surga tertinggi daripada alam berwujud, lalu dengan suara menakjubkan yang jernih, nyaring dan merdu, memungkinkan suara dari sutra-sutra lainnya mengalir jauh, adalah mengembang kebijaksanaan dari Sariputra dan cukup untuk menenangkan perdebatan dengan kumpulan orang suci. Naskah sutra yang kedua, sekiranya setelah Buddha parinirvana, seseorang yang dapat membabarkan sutra ini pada dunia jahat ini, inilah dianggap sulit. Dengan adanya 2 kemelekatan, yaitu kemelekatan pada keakuan dan kemelekatan pada dharma. Kemelekatan pada keakuan itu adalah para makhluk di dalam fenomena dari 5 agregat peranggapan kalau diri sendiri yang memegang kendali, memperlakukan aku sebagai satu orang. Khayalan yang memunculkan kemelekatan inilah yang disebut kemelekatan pada keakuan. Dan kemelekatan pada dharma, para makhluk tidak memahami fenomena dari 5 agregat, memperlakukan sebagai tubuhku. Khayalan yang memunculkan kemelekatan inilah kemelekatan pada dharma. Dan juga kita kelahiran kita sebagai manusia itu sulit didapatkan. Kesempatan mendengar ajaran Buddha sangat langka. Dengan kita dapat mengikuti jalan Buddha atau jalan Bodhisattva ini, kita bisa mencapai pencerahan. Dan ada 3 jenis keunggulan kita sebagai manusia. Yang pertama, ingatan. Kita lebih tajam ingatannya daripada makhluk hidup lainnya.
sehingga kita mampu mendapatkan kebijaksanaan agung. Dan juga kedua, praktek Brahmacari, yaitu hidup suci. Kita dapat mengendalikan nafsu keinginan demi bermanfaat bagi makhluk lain. Yaitu kita bisa memupuk perkembangan etika moral yang berasal dari praktek hidup suci. Yang ketiga, kegigihan. Kita dapat mengatasi penderitaan, kesulitan. Dengan tekad dan kegigihan kita bisa berhasil mencapai kebudaan dengan kita mempraktekkan ajaran Buddha dan juga kebijaksanaan agung, kemurahan hati agung, keberanian agung, sehingga dengan kita semua makhluk memiliki hakikat Buddha, kita juga memiliki 4 nilai kebajikan, yaitu kebijaksanaan, welas asih, kebahagiaan, dan keyakinan. Dengan keyakinan berarti kita bisa samadhi dan berkonsentrasi sehingga bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu dengan tindakan nyata. Kang En Sisyong Secie. Kang En, Secie Pipilang, untuk review untuk kita ya. Penuh berkah, setiap hari Pipilang Secie tidak bosan-bosannya ya, review untuk kita kembali ya. Ya memang kalau kita dengar hanya 1 kali, itu masih belum bisa dimengerti ya. Kita biasanya suka mengulang-ulang terus. Baik, supaya tidak kelupaan, karena baru dibacakan intisari dan review, mungkin kita quiz dulu ya. Selesai semua. Boleh dibantu, host, kita quiz dulu ya. Boleh dibantu, Kos? Mungkin Sesiun Juang ya. Kita quiz dulu. Boleh dibantu quiznya. Wah, hari ini ada hadiah ya. Jadi ini hadiah untuk pemenang quiz hari ini ya. Semangat ya. Sesiun semua. Nah, ini informasi hadiah atau souvenir, bisa hubungi Suci Tina ya. Ya, di 0811 658 758. Nah, kalau untuk pemenang Medan itu kita bisa hubungi Suci Lina Lumbini di 0811 6368 568. Nah, ini mungkin bisa difoto ya. Suci ya. Boleh di screenshot, di foto, jadi nanti kalau ada pemenangnya bisa kontak ya. Hubungi ini kadang kita punya nama ya di Zoom ini, kadang suka pakai ya, atau belum ditukar ya dengan nama yang sebenarnya. Kadang lupa ya. Jadi kalau bisa itu setiap Zoom pakai nama sendiri, jadi bisa dilacak. Kalau bisa sekalian nama kotanya ya. Jadi bisa sekali. Baik, kita mulai ya, semangat ya. Jadi hari ini ada hadiah buku yang manajemen cinta kasih ya. Ya, oke, silakan co-host Junjong boleh dibantu pertanyaan pertama. Baik, kita mulai. Belahan raga Buddha dari 10 penjuru adalah A. Stupa Mustika, B. Dharma Kaya, C. 7 permata berharga, D. Para bodhisatwa, E. Dewa dari alam surga. Baik, kita hitung mundur ya. 5, 4,
3, 2, masih ragu-ragu nih kayaknya. 1. Oke, kita close ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya, Dharma kaya ya, itu ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan nomor 2 ya. Siapa yang belum mampu melindungi Dharma? A. Orang yang membagikan pekat. B. Orang yang menyerap Dharma ke dalam batin. C. Orang yang belum mendengarkan Dharma. D. Orang yang memahami dan membabarkan Dharma. E. Orang yang mempraktikkan Dharma. Nah, ini siapa yang belum mampu melindungi Dharma? Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Itu tadi saya lihat ada yang jawab pakai nama iPhone. Kalau bisa tolong di rename ya. Nanti kebetulan menang, iPhone pula yang menang ya. Jadi kita bingung nanti iPhone itu dari komunitas mana. Baik, kita lihat jawabannya adalah C. Orang yang belum mendengarkan Dharma. Nah, inilah. Maka di sini kan ditanya ya, siapa yang belum mampu melindungi Dharma? Kalau yang mau mendengar bagaimana? Bisa lindungi ya. Ini juga bingung kita ya. Oke, baik. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 3. Oke. Ini ada gambar ya. Kesabaran Raja Kerbau ya. Ini masih sering bercerita. Oke. Lanjut, Sesium. Oke. Kemana Raja Kerbau memimpin para kerbau pergi? A. Menuju ke aliran sungai. B. Mencari sang Buddha. C. Tempat yang ada makanan. D. Ke istana. Ini ada kesalahan ini. Nggak apa-apa ya, Zoom ya. Ya, nah ini ke istana raja ya. Semua jawaban salah. Ada jawabannya. Ya udah, nggak apa-apa. Maaf ya, ada kesalahan teknis ya. Tadi saya baca Sesium Hawan juga ada salah ya, udah lama, mohon maaf. Wah, isu ya, udah lama nggak jadi moderator ya. Banyak kesibukan dan juga kesehatan kurang memungkinkan. Baik, kita lihat jawabannya yang nomor 3 ya. Kroasia kita ya. Oke, semua jawaban salah ya. Baik, kita lanjut. Sesium nomor 4. Oke, ini dari Raja Rusa 5 warna ya. Ya. Oke, ini kayak mana ini? Ada pertanyaannya? Oke. Apa yang tidak dimiliki Raja Rusa? A. Tanggung jawab sebagai pemimpin. B. Memiliki 5 warna. D. Warna yang indah dan elegan. D. Menaklukkan raja dengan kesaktian. E. Rela berkorban demi kawasan Rusa. Oke, baik. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Kanan. Ini ya, bantu close. Baik, kita lihat jawabannya adalah D. Menaklukkan raja dengan kesaktian. Oke, baik, kita lanjut. Ruang Sesium, Ciayu. Oke, ini pertanyaan dari asal mula membakar kertas sembahyang ya.
Ini episode lalu ya. Oke. Bulan 7 Imlek adalah, hati-hati ini kecuali ya. A. Bulan berbakti. B. Bulan penuh berkah. C. Bulan sukacita. D. Bulan hantu. Ghost moon ya. E. Semua jawaban benar. Ini kalau nggak bisa sialat ya, kata orang Medan ya. Teori masing-masing harus tahu. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Baik, kanan. Selesai semua. Oke. Habis ya, juang ya. Ya, jawabannya bulan hantu ya. Ghost moon. Baik, kita lanjut. Zoom. Oke, ada namanya raja. Ini dikutip dari Raja dan Kekuatan Karma. Ya. Oke, kita cepat-cepat. Oke, kita baca pertanyaan. Apa yang raja pelajari dari kedua penjaga? A. Percaya pada ajaran Buddha. B. Segala sesuatu ditentukan karma sendiri. C. Setiap orang harus menjaga keteguhan niat baik. D. Tidak boleh membangkitkan ketamakan. E. Prajurit selalu berebut mendapat penghargaan. Baik, kita hitung mundur. 5, 4, 3, ini banyak ragu-ragu nih, ini belum ada yang jawab baru 1. 3, 2, 1, kita close ya. Baik, dan semua ya telah partisipasi sangat semangat di weekend ini ya. Oke, kita lanjut ya, sesuai habis ya. Yang ke-7, ya oke, jawabannya belum ya. Ini perjalanan pada E. Prajurit selalu berebut mendapat penghargaan ya. Jadi ini yang raja pelajari dari kedua penjaga ya. Oke, jadi prajurit selalu berebut nih mendapat penghargaan. Baik. Oke, kandaan ya. Selesai semua udah habis ya pertanyaannya ya. Udah partisipasi di kuis kita ya. Banyak yang jawab ya. Tetap semangat ya. Oh, ini masih ada ke-7 ya. Mengapa kita disebut sebagai makhluk awam, kecuali kita merasa sudah tahu segalanya. Sifat hakiki kita bebas dari noda batin. Kita tidak tahu tentang kehidupan mendatang. Makhluk awam penuh kegelapan batin. Kita tidak tahu tentang kehidupan mendatang. Ini kayaknya C sama E kok sama ya jawabannya. Ini kayaknya ada salah ketik kali ya. Oke, baik. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Oke, kita close. Jawabannya adalah oke, B ya. Sifat hakiki kita bebas dari noda batin. Ya. Baik, kita lanjut. Oke, bagi 8 ya. Sang Buddha menggunakan metode apa membimbing mereka yang berkapasitas sedang ya, ini yang sedang ya. A. Ajaran yang berkaitan dengan penderitaan. B. 6 paramita dengan segala praktek. C. Hukum sebab akibat atau 12 nidana. D. Membaca dan menghafal sutra. E. Kehidupan lampau dari Sang Buddha. Ya, ini pembimbing kita ya, yang kepesat sedang ya. Oke, kita baca mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Baik. Kanan.
Siung, oke kita lanjut Siung. Lihat jawabannya adalah hukum sebab akibat atau 12 nidana. Baik, kita lanjut Siung. Oke, nomor 9 ya. Pertanyaan di bab mana yang mengatakan bahwa perjalanan di depan adalah sulit dan berbahaya. Namun kita tetap harus semangat. Baik, bab guru dharma, bab metode terampil, bab peramalan 500 orang murid, bab keyakinan dan pemahaman, bab perumpamaan kota gaib. Nah, oke, kita hitung mundur. Bab mana ya? Kita lihat ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Baik. Oke, Sesiung kita lihat jawabannya adalah oke, E ya, yang bab perumpamaan kota gaib ya. Oke, kita lanjut Sesiung. Di bab mana yang mengatakan bahwa dimanapun seseorang membagikan tekad untuk mengajarkan sutra ini, seluruh tubuh Buddha hadir di sana. A. Bab guru dharma. B. Bab metode terampil. C. Bab peramalan 500 orang murid. D. Bab keyakinan dan pemahaman. E. Bab perumpamaan kota gaib. Baik, kita hitung mundur ya. Kita mulai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Oke, baik. Kita lanjut Sesiung. Lihat jawabannya adalah bab guru dharma. Ya, baik. Oke. Wah, masih ada 11 ya. Di bawah ini adalah arti dari tubuh dharma dari samadhi, kecuali A. Dalam batin selalu ada dharma. B. Terjerat dari segala pikiran penuh khayalan. C. Pikiran selalu dalam kondisi konsentrasi. D. Dharma dalam perilaku dan ucapan. E. Terbebas dari segala pikiran penuh khayalan. Baik, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Baik, kita lihat jawabannya adalah oke, jawabannya adalah kecuali ya, terjerat dari segala pikiran penuh khayalan. Oke, baik, kita lanjut Sesiung. Jadi 12 ya. Apa arti dari lidah bergoyang untuk membahas kumpulan dharma? Sutra harus dikumpulkan, sutra harus dipraktekkan, sutra harus didengarkan, sutra harus dibabarkan, sutra harus dilafalkan. Baik, lidah bergoyang ya untuk membahas kumpulan dharma. Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Kita lihat jawabannya, Sesiung. Oke, sutra harus dibabarkan. Ya, cuma dengar, lafalkan aja. Ya, itu dikumpulkan aja di praktek. Tapi kita harus babarkan ya, supaya semua orang tahu ya. Oke, habis. Nah, ini diingatkan ya dari sesi ini ya. Oke, kita semua jangan lupa absensi ya. Ya, absensi dulu ya. Jadi baru mantap kata orang ya. Baik, kita tunggu hasilnya ya. Siapa yang dapat hadiah ya, buku ya. Baik, ini ada Sesi Linda ya. Silakan Sesi Linda, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Johar Sesiung. Salam sehat juga ya, Johar Sesiung.
sangat bersukacita ya dalam mendengarkan Dharma. 感恩上人开始 bagi semua 师兄师姐, ya, 感恩 semua 师兄师姐 telah bergabung dalam forum ini. Salam sehat selalu. Ya. Saya sharing dikit ya. Boleh kasih saya tampilin naskah sutra. Oke, mungkin bisa dibantu Juang Sesiong, naskah sutranya. Oke, nggak apa-apa. Saya Sesi. bawa sucian ya, nggak apa-apa. Ya, Absensinya di absensi di sini ya, bukan absensi di all ya. Oke, silakan lanjut, Linda. Oke. Hari ini ya, cảm ơn kita semua, cảm ơn sama sang Ren ya. Cảm ơn Sepuh Sang Ren membawakan Dharma untuk kita. Hari ini tentang menyebarkan adalah sungguh sulit. Karena kita tidak menyadari, ya, kita sangat sungguh mempunyai berkah, kita bisa terlahir sebagai manusia. Ya, memang kita terlahir di dunia saha ini. Kita harus menyadari, ya, kita ini adalah manusia, adalah penuh berkah. Kenapa bilang demikian? Karena kita bisa melihat Dharma, kita bisa mendengarkan Dharma, kita bisa membaca Dharma, kita bisa mensalin Dharma, kita bisa mengamalkan dan menghayati, ya. Dan terakhir yang paling penting adalah kita bisa mau melindungi Dharma pada diri sendiri, ya. Dan juga kita bisa, ya, mau menyebarkan, luaskan Dharma. Kita mempunyai berkah untuk mendengarkan Dharma, karena Dharma bisa memberikan kita kebajikan. Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dharma selalu ada di sekeliling kita. Dharma ada di dalam batin kita. Kita bisa harus mengetahui Dharma. Kita harus bisa membaca Dharma dalam batin kita. Ya, kita harus menyadarkan Dharma ada di dalam sekitar kita. Saya sangat sungguh mempunyai berkat, saya bisa mendengarkan Dharma. Ya, 感恩上人慈悲，感恩上人的包容，呀，感恩，很感恩上人。 kita bisa mengetahui bahwasanya, ya, kita bisa mengetahui ya bahwasanya ketika, ya, mendengarkan Dharma, kita banyak mempunyai kebajikan. Tentu komte ada 4 ya, tapi saya cuman tahu demikian ya. Jadi kita bisa menyadarkan pada perilaku kita, sikap dan moral kita. Ya, waktu kita bersumbang sih kita tidak melekati oleh 5 agregat kita. Ya, 我们的眼耳鼻舌身意 kita bisa menaruhkan pada 5 agregat kita supaya kita tidak melekat ya pada duniawi ini, tidak tersesat dalam tingkah laku kita ya dalam berinteraksi. Kita sangat membutuhkan Dharma untuk menyirami ya dalam batin kita. Dharma adalah obat mujarab kita untuk mengobati ya, mengobati pada diri kita dan juga pada orang lain, supaya kita bisa menyelamatkan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Itu adalah sangat penting bagi kita untuk mendengarkan Dharma. Oke. Sekiranya seseorang menggunakan jari kaki untuk menggerakkan maha ribu dunia, kita mengetahui mencampakkan jauh ke kawasan lainnya juga belum dianggap sebagai sangat sulit. Manusia selalu yang melakukan kebajikannya dengan kemelekatan dalam Dharma. Ya, tidak bisa keluar dari kemelekatan, membuat sangat sulit dalam mempraktekkan Dharma. Ya, sebenarnya kita benar-benar harus
menggerakkan maharibu dunia dan mencampakkan jauh ke kawasan lainnya, supaya kita bisa keluar dari kesulitan ini. Ya, kita mengetahui siapalah yang makan, siapalah yang kenyang, siapa yang bisa membebaskan dari penderitaan kelahiran yang terus menerus, ya, yang selalu menyertai keliling dari kita. Ya, keberhasilan dari orang lain juga termasuk keberhasilan pada diri sendiri. Ya, itu adalah Sang Guru selalu mengajarkan pada kita belajar bersumbangsi tanpa pamrih, dan juga niat tanpa pamrih ini ya selalu meliputi oleh kebajikan yang secara terus-menerus yang tidak dinodai oleh sedikit pun. Ya, kita harus memegang pada keyakinan kita yang kuat, berikrar yang agung, ya, supaya kita bisa berada di dalam sila, samadhi, dan panya, selalu berkonsentrasi, ya, berubah pada diri kita, ya, dan juga bisa kita berubah pada orang lain, ya. Jadi tergantung pada kekuatan keyakinan kita berada di mana, ya. Jadi semuanya adalah tergantung pada kita sendiri. Siapa makan, siapa kenyang, siapa melakukan kebaikan, dialah yang mendapat, dialah yang menentukan kelahiran dan kematian yang akan dilahirkan di mana. Kan ini semua sesuai saja. Kan jahat sesuai. Oke, kanan secenda ya, review untuk kita ya. Oke, baik. Mungkin tadi ini kita sambil menunggu siapa pemenangnya. Mungkin boleh ya. Oke, kita bacakan dulu ya. Pemenang kuisnya udah keluar ya. Selamat ya kepada para pemenang. Oke, Joseph Sesiong, Medan. Yeni Susanti Sece, Pusat. Ya. Dona Adriani, Barat 1. Ani Rijaya, Medan. Sylvia Jong, Pusat ya. Nomor 6 tidak ada pemenang. Nomor 7 Rowley Sece, Medan ya. 8 Elena Sece, Medan. Pemenang nomor 9 Mirabella Sece, Medan. Nomor 10 Eti Sece, Utara 1. Karina Sece, Barat 1. Elisa Intan Sece, Medan. Baik, ini pemenangnya semua ya. Baik, kita undang Tina Sece ya untuk sharingnya menang kuis ini. Silakan Sece Tina, salam sehat. Ada Tina Sece. Masih ada? Boleh dibantu host? Apa Tina Sece ada di Zoom? Sesiong kayaknya Tina sudah ada keluar, saya infoin aja ya. Boleh, yang sumbang hari ini adalah Minani Sece dari Utara 1 ya, yang sumbang buku ya, untuk pemenang kali ini. Kan yang Sesiongnya Minarni Sece dari Utara 1. Kan Sece, Sesiong. Kan Sece atas bantuannya. Oke. Jadi hari ini buku-buku ini adalah disumbang oleh Minani Sece ya, dari Utara 1. Kan ya, Sece Minani yang penuh berkah ya. Baik, ya ini pemenangnya ya. Jadi nanti akan dihubungi ya. Baik, baik kita udah jam 9 ya. Kita tutup ya. Kanan Sece hari ini telah bersama kita ya di Simpasiang hari ini ya. Semoga penuh berkah dan sehat selalu. Baik, silakan Tung Sie Vincent ya. Mungkin bisa bacakan kosakata ya. Silakan ditampilkan kosakatanya. 开始，感恩是故事博，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 11 kemunculan stupa mustika. Episode 311.
menyebarkan adalah sungguh sulit, jadi hendaknya membangkitkan di ikrar agung. Han Mingti, Kaisar Ming dari dinasti Han, 28 sampai 75 Masehi. Xian Da Ren Shi, tokoh terkemuka, orang ternama yang berbakat dan berjasa. Ruan Pi, mencelupkan mopit atau kuas bambu dalam tinta. Qing Ce, jernih. Quan Kai, menundungi dan menutupi. Quan, peringkat pertama nomor 1. Yue Er, merdu. Xiang Liang, nyaring lantang. Yu Jing, sutra-sutra lainnya. 感恩师哥师伯，早上好。感恩同学Vincent ya, yang hari ini membacakan kosakata. Baik, kita tutup ya informasi hari ini. Selamat beraktivitas semuanya. Baik, mari kita berdiri dan beranjali ya. Kita melakukan penghormatan pada Buddha dan Master. 圣世节，大家请起立，请合掌，向佛菩萨请上人行三问心灵。一问心，再问心，三问心。Oke, kanan selesai. Sampai jumpa besok ya. Kanan semuanya. Jangan lupa absensi ya. Absensi. Yang suci. Kanan Johar Susium. Pasian. Medan, ya. Medan Jati, ya. Sri Mandala, Sri misalnya, Miao, Johar. She